सतगुरु पिता जी ने अगे बख्शिश की, निर्वाण कीर्तन गावो करते का। निर्वाण कहते वासना रहत होके, कोई मन दे अंदर सतगुरु सच्चे पिता कहते दात प्राप्ति की इच्छा ना होवे। जदों आपां निर्वाण कीर्तन दा इत्थे भाव है वडियाई करनी, सिफत करनी। सतगुरु कहते वाहिगुरु जी का कीर्तन करांगे, वाहिगुरु जी की भगती करांगे। निमुख एक घड़ी की कीती हुई भगती सिमरत जित छूटै। गुरु जी कहते साडा भला कर दिंदी। वेखो बाणी जदों पढ़दे आ, सतगुरु जी ने इस बाणी अंदर खास करके एक आपां कह लईए कि अजामल जी होए ने, जिहड़े भुल गए सी, ब्राह्मण दे पुत्र सी, राज दरबार च बड़ी जय जयकार सी, पर किसे कर्म करके अपने गुरु की गल नहीं मन्नी। बेशवा के द्वारों कोलों लंघ के आना ते एक दिन उत्थे ही गलतान होके रह गया। 6 पुत्र होए सी बेशवा की कुख तो, एक जिन्ना धन पदार्थ सी वह मुक गया। बेविचार करके शरीर नूं रोग लगे, घर वाली भी लड़दी आ कि बच्चे जंम ले ने, इन्हां नूं रोटी किन्ने देनी आ, कोई काम कीता नहीं करदा। आखिरकार उन्हें गल सोची कि मना जिस दे पिछे मैं राज दरबार दा सुख छड्डिया, मेरी इन्नी आओ भगत हुंदी सी, मैनू अपने बाप दी थां ते राजे ने रख के ते वो सत्कार दिता सी। फिर मैं अपने गुरु की गल ना मन के गुरु तो भी बेमुख होया, क्योंकि हिंदू मत के अंदर ना गुरु उन्होंने कहा जाता जिथों धार्मिक असी विद्या लैने आ, कोई धार्मिक गुण सीखते हैं, वेदां किताबां दे अर्थ सीख लैने, उहदी कथा सीखनी। ते बड़ा चोटी का कथावाचक सी उस समय अपने पिता तो बाद। ते इहदे गुरु ने कहना कि तू सोहना बड़ा निकलिया, तेरा कद काठ चंगा है, ते मैनू डर ये लगता तू जदों आवें ते पिंड दे विचों ना आया कर, बार बार आया कर। ते इन्हें कहना मेरे ते भरोसा नहीं तुहानू। पर संगत जी गल वो फिर 1-2 दिन बचिया, 4 दिन बचिया, एक दिन मोया गया। फिर खैर इन्हें ना बड़ा पछतावा किया, कहता मैं मर जाना हुण। ये मरन तुरिया घरों, जदों मरन तुरदा ते रस्ते विच एक फकीरां दी टोली इनू मिलदी। इतिहास कहंदे वो फकीरां दी टोली मिली ते इन्हें ना दूरों वेख्या, कहंदा मरना ते है ही है, ते क्यों ना होवे साधुआं दे दर्शन करके मरीए, कोई फल तां नाल लैके जाइए चंगे कर्म करके। हुण जदों ये नेड़े गया ना, ते जदों इन्हें वेख्या वो कोई होर नहीं, इहदा ओही गुरु तुरिया आउंदा अपने होर चेलियां नाल, जिहदे कोलों इह कदे विद्या लैंदा सी। ते जाके चरनां 'च डिग गया, क्योंकि ऐब असी करदे आ, पर जदों तक हौमे दा असी उत्ते पर्दा पा के रखदे आ, सानू ऐब नहीं दिसदे। ते जदों किते गुरु किरपा करे ओही ऐब सानू डराउण लग जाण, फिर असी गुरु दे चरनी आके कहंदे आ सतगुरु हुण बचा लै। इन्हें इदां ही कीता, चरनां ते डिग के कहंदा मैं तो भुल्लां होईयां, तुहाडी गल ना मन्नी, जिन्हां दे मगर लग्गिया वो भी धक्के मारदे आ, कोई बुलाउंदा नहीं मैनू चज नाल, मैं मर जाना हुण। ते वो कहन लगे नहीं, तेरी ते अजे उम्र बहुत आ, तेरे कर्म चंगे सन, तू जे ये कवें कि असी भुलेखे नाल तैनू मिले आ, बिल्कुल नहीं, ये बिद बनी सी उस परमात्मा वालों कि आपां तेरे कोल आए आ, तेरा उधार करन आए आ। कहंदा मेरा उधार अजे भी हो सकदा है? ते उहदे गुरु कहंदे बिल्कुल हो सकदा है। किवें? कहन लगे तेरे घर अगला पुत्र पैदा होना, उसका नाम असी रखांगे, साडे कोल लैके आए। निमक सिमरत जित छूटै। जदों ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਜਾਮਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਵੇਖੋ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, गुरु घर दियां सेवावां च अपना सहयोग देवे, असी वो चीज़ वेखनी नहीं उहदी मरण तक। असी जदों तुमता लावांगे, लो जी कल तक तां नालियां च डिग्गिया रहिंदा सी, लो जी कल तक तां सत्थां च बहिंदा सी, लो जी कल तक तां इनू अपने घर दे नहीं सी चलदे, अज गुरु घर दा प्रबंध साम के बैठा। सतगुरु पिता कहंदे जिहड़ी दुनिया ना ये साडा पास नहीं लैके कदे भी छड्डूगी, उन्होंने ना लैके साडा जिहड़ा है तुलनात्मक जिहड़ा अध्ययन करूगी। पर जो सतगुरु ने, जो धर्म है,
ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ, ਬਸ ਪਿਛਲਾ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਚਿਤਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਨਾ ਉਸਕੇ ਸਗਲ ਆਫੂ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖੈ ਦੀਦਾਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਰੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੀ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਠੋਕਰ ਵੱਜਣੀ ਆ ਉਦਣ ਕੱਲੀ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਣ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਤਾਈਆਂ ਮਿੱਤਰ ਤਾਈਆਂ ਉਹ ਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆਈ ਚੜ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਜਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਰੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੀਵੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦੀਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਬਲੰਦਿਆਂ ਜਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਇਤਾਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਜਾਮਲ ਜੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿੰਦ ਰੱਬ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਰਾਇਣ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਰਾਇਣ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ, ਨਿਮਖ ਦਾ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਜਾਮਲ। ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ ਅਜਾਮਲ ਜੀ, ਸਦਾ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਿਤੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈਏ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਮਖ ਦਾ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਿਤ ਆਦਿਕ ਬਣਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਖਾਰਾ ਪਾਤਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਕੌੜਾ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹੋਮੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਮਤ ਬੁੱਧ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਘਟ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਮਨ ਕਵੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਈਏ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਲ ਹੀ ਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ 860 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ। ਰਸਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਣੇ, ਉਦਣ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ। ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਣੇ, ਅੱਜ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਚ ਪਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਯਾਦਾਂ ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਪੜ ਬਾਣੀ ਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੁੱਖਾਂ ਚ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਨ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਣੇ, ਉਦਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਕਤੇਬ ਵੀ 4 ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਨੇ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ
ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਉਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ ਲਓ ਪਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਮੰਨੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਧੂਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਈਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਸੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਮਾਈ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸਮਹਿਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਲੰਕਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਨ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੜੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਕੇਵਲ ਜੰਗ ਜੋਧੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਠੇਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜਾਉਣੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਰਮ 6 ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰੂਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਵੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਾ ਦਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਡਾ ਗੋਲਪੁਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਆਵੇ, ਲਵਾਣਾ ਆਵੇ, ਤਰਖਾਣ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ। ਮਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਬਿਠਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਠਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਚੌ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਬੀ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਧਰੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਲਯੁਗ ਰੂਪੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ, ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ
ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਝਾ ਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫੇਰ ਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।